ضرب مجاہد ہے. پاکستانیوں اپنا ذہن بدل لو. اللہ نے جہاد کو تمہارے ہاتھوں سے کھڑا کروایا ہے. اللہ کی قسم کلنٹن کو خون کے آنسو رلایا میرے رب نے تمہارے ہاتھوں سے. میں نے خود پڑھا اپنی آنکھوں سے, میں نے خود پڑھا اپنی آنکھوں سے. جب جہادی خبریں کلنٹن کو پہنچی ایک بہت سنگین معرکے کی تو کہنے لگا پہلی دفعہ زندگی میں پوری رات میں سو نہیں سکا. کیوں بھائی تیرے پیٹ میں کیا مروڑ ہے؟ مروڑ یہ ہے کہ لشکر طیبہ کے جوان نہ مذاکرات کو مانتے ہیں, نہ صلح کو, نہ دباؤ کو, نہ کسی بات کو. جہاد میں آگے سے آگے بڑھتے جاتے. کہتا میں رات بھر سو نہیں سکتا. یہی تو ہم قوم کو پڑھاتے ہیں کہ کافروں کی نیندیں کب حرام ہوں گی, کیسے؟ تمہارے ضرب مجاہد سے, تمہارے مجاہد کی ضرب سے کافروں کی نیند حرام. تو میرے بھائیوں جو نازک مرحلہ میں عرض کر رہا تھا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا جب مار کے گرم ہو جائیں پھر صلح صفائی کی بات نہیں. فلا تہنوا فلا تہنوا, یہ آیت یاد رکھنا, اس کو گھر میں جا کے پڑھنا, اس کو اپنے لیڈروں, قائدوں, جہادی جماعتوں کے لیڈروں کو بھی پڑھانا. فلا تہنوا, پس بزدلی نہیں دکھانی. وتدعوا الی السلم, اور واجپائی کو, کلنٹن بے ایمان کو صلح کا سگنل نہیں دینا. اس دفعہ لشکر طیبہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ 65 اور 48 میں جو ڈرامہ ہوا وہ دہرایا نہ جائے. یہ جلسہ اس لیے یاد ہے نا آپ کو, 48 میں جہاد ہوا, مجاہدین نکلے, کشمیر پر ہندوؤں نے فوج چڑھائی, کشمیر پر ہندوؤں کی فوج چڑھی تھی. مجاہدوں نے جہاد کو بڑھایا, اللہ نے سری نگر تک پہنچایا. سری نگر کی حدوں کے قریب تھے. کیا ہوا؟ دباؤ, سازش, دھوکہ, مذاکرات, جعلی مکہ دکھا دیا بیچارے لیاقت علی نے. جعلی مکہ کشمیریوں سے کہا میرے مکے پر آس رکھو, تمہارا کیس بھیج دیا UNO پلید میں, تم میرے مکے پر آس رکھتے رہو. 52 سال امریکہ کا لارا تھا, امریکی دباؤ تھا, تمہارے وزیر اعظم نے قبول کر لیا. جیتا ہوا جنگ, جیتا ہوا معرکہ, جیتا ہوا وہ وار, وہ کامیاب کارگر وار سری نگر تک مجاہد چلے گئے تھے. ایک ریلے دھکے کی بات تھی, پورا کشمیر اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا تھا, مگر دھوکہ, امریکی دباؤ, امریکہ, UNO جنرل اسمبلی کے لارے, کیا بنا؟ لیاقت علی کو گولی مروا دی, لارا لپا بن گیا. 52 سال کشمیری قوم غلامی میں رل گئی. 65 کا حال, تم بڑھتے جاتے تھے. ہندوستان کو فضائی شکست, ہندوستان کو بری افواج کی شکست, ہندوستان کو بحریہ نے مارا, دوارکے کے قلعے پر کامیاب حملہ, ہندوستان کی مت ماری گئی 17 دن کی جنگ میں. مگر تاشقند کا گندا معاہدہ, ہاں اللہ کی قسم ذلت آمیز معاہدے, یہ شکستوں والے مذاکرات, یہ امریکہ پلید کا دباؤ تمہاری قیادتوں نے قبول کر لیا. جیتی ہوئی جنگیں میزوں پر ہار کے بدھو گھر کو لوٹ. وہ لیاقت خانی مسلم لیگ, 65 کی ایوب خانی کنونشنل مسلم لیگ, 71 میں ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی, اور شملہ معاہدہ, شملہ معاہدہ, شملہ ظالم, بے غیرتی, بے حمیتی
ट्रेजेडी की दस्तावेज जिसमें हिंदू बेईमान का दबाव जीता हुआ कारगिल जो 65 में ले लिया था, 71 में हिंदुस्तान ने छीन लिया, 72 में गंदे मुआहदे शिमला में तुम्हारे कायद ने लिख के हिंदुस्तान को सौंप दिया। अल्लाह की कसम, ये कारगिल का ये सारी चोटियां जो पिछले साल अल्लाह के फजल से मुजाहिदों ने फिर से लड़के वापस की, अहम तरीन हिंदुस्तान ने उस पर कब्जा जमा लिया था। 65 में पाक फौज के गबरू जवानों ने छीन कर पाकिस्तान को दिया। 65 से 71 तक पाकिस्तान का कारगिल की चोटियों पर कब्जा था। ये चोटियां शिमाली इलाका जात के सारे कंट्रोल के लिए इंतहाई जरूरी, तुम्हारे शिमाली इलाका जात को हिंदुस्तान की तोपों की गोलाबारी से बचाने के लिए इंतहाई अहम तरीन स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे। पाक फौज ने छीन लिए। छीने हुए वो चोटियां 71 में हिंदू फौज ने छीन ली, 72 में तुमसे मुआहदे में लिखवा ली, मुज़ाकरात में लिखवा ली। उस लिखे हुए और कब्जा किए हुए कारगिल को पिछले साल अल्लाह के फजल से 99 में 98 के आखिर में मुजाहिदीन ने चढ़ के चोटियों पर कब्जा करके 3700 हिंदू फौजियों को मार के कत्ल करके 300-350 फौजी और मुजाहिदों ने कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान के भारी आला तरीन तोपखाने का कचूमर निकाल के वो चोटियां पकड़ी थी। पर तुम्हारा बेचारा वजीर आजम फिर दबाव खा गया। आज हम ये जलसे क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के फजलो करम से आपको ये समझाने के लिए कि नहीं, आओ कुरान को पढ़ लो। अब जिहाद जरबे मार रहा है, जमहूरियत गिर गई। जमहूरियत की जरबें पाकिस्तान ने सही 50 साल, आज जमहूरियत 1.5 मीटर की अटक की कोठरी में कैद पड़ी है। 1.5 मीटर की कोठरी में पूरी जमहूरियत, सारा निजाम, वोट बैंक, ताकत का सरचश्मा अवाम, कॉन्स्टिट्यूशन, गंदे नारे, गैर इस्लामी निजाम, यहूदियों का निजाम, बरतानवी फ्रांसीसी गंदा पैकेज, 1.5 मीटर की कोठरी में वो सारा निजाम कैद पड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी जमहूरियत से जान छुड़ाई। आज जिहाद कुव्वत से उठ रहा है। अमरीकी सदर खुद आया है, चल के आया, फिर जापानी वजीर आजम को भेजा। इतना ही नहीं, मैं आपको बतलाऊं, पिछले 2 महीने 3 महीने में हिंदुस्तान का वजीर दिफा, वजीर खारजा, बड़े बड़े दिफाई कमेटी के लोग सारी दुनिया में अल्लाह की कसम भीख मांगते थे। हम भी दौरों पर गए इनके पीछे पीछे, जहां जिस मुल्क में जाते थे पता लगता था कि जी हिंदुस्तानी वजीर दिफा, वजीर खारजा फलां फलां आया था, कुछ तोपे मांगते थे, टैंक मांगते थे, मुआहदे करते थे, यहूदियों से मदद मांगते थे, अमेरिका से भीख मांगते थे। किस लिए? कि हाय जिहाद मार गया, हाय लश्कर हमको खा गया। कोई मुबालगा नहीं कर रहा। जिस भाई के ज़हन में मुबालगे से मुताल्लिक कोई बात हो, सवाल कर। इसराइल से मदद मांगी, मुआहदा किया इसराइल से हिंदुस्तान ने, एटमी टेक्नोलॉजी में मदद देगा, मुजाहिदों की कार्रवाइयों के खिलाफ सहारा देगा। इसराइली फौज के दस्ते श्रीनगर में, जम्मू में आके बाकायदा लड़ रहे। फ्रांस से जाके मदद मांगी मिराज तैयारों की और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस लिए? कि मुजाहिदीन के वायरलेस पर पैगाम नशर होते हैं, हम उन पैगामों की मदद से मुजाहिदों को पकड़कर कोशिश करें कब्जा करने की। 25 गाड़ियां दी 3 महीने कबल फ्रांस ने। ये जो बेईमान इकट्ठे होकर जनरल असेंबली में बैठते हैं, मैं आपको बतलाऊं इनका मकरू चेहरा। मैं आपके सामने नंगा करूं इनका मकरू चेहरा। ये जो हुकूक इंसानी और आजादियां और सलामती और अमन के जाली दावेदार,
25 गाड़ियां फ्रांस से लेके आया हिंदुस्तान। किस लिए? कि लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, अल बदर, ये जो मुजाहिदीन हैं, वायरलेस सेट इनके पास होते हैं। ये अपने कमांडरों से राबता करके एक दूसरे के साथ तय करते हैं कि फलाना हिंदू जर्नैल कर्नैल इस सिमत से मूव करेगा, 3-4 इधर खड़े हो जाएंगे, 5-7 उधर, राबता पक्का करते हैं, घेर घेर के पूरे ब्रिगेड को, डिवीजन को मारते हैं, पलटूनों की पलटूने काट के रख देते हैं। वो लाए ऐसी गाड़ियां, उन गाड़ियों को घुमाते फिरते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, उनमें आला तरीन निजाम लगा हुआ, जिधर से वायरलेस चलता है वो गाड़ियां फौरन सिमत मुतय्यन करती हैं कि इस सिमत में इतने किलोमीटर पर इतने इलाके में मुजाहिद मौजूद है। फिर क्या करते हैं वो सूर में, खुद नहीं आते कि चलो फ्रांस से मदद ली थी, मुजाहिद डिटेक्ट हो गए, फौज चढ़ाए, हेलीकॉप्टर बुलाते हैं, हेलीकॉप्टर के नहीं, हम नहीं जाएंगे, हेलीकॉप्टरों से छाता बरदार उतारो या गनशिप से फायर करके इलाके में मुजाहिदों का सफाया। ये फ्रांस ने मदद दी। ये कहते हैं ना सलामती कौंसिल, और लश्कर तैयबा को कहते हैं दहशतगर्द। अल्लाह की कसम, इस आलमी दहशतगर्दी में ये आलमी गुंडे शरीक हिंदुस्तान की मदद करने में। ये इसराइल, यहूदी, ये फ्रांस, ईसाई, ये पलीद इंग्लिस्तान जो अमन का प्रचारक है दुनिया में, ये इंग्लिस्तान, ये सब हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। इसके बावजूद मुजाहिदीन अल्लाह के फजल से ना पीछे हटते हैं, ना उनके कदम डगमगाते हैं। मगर याद रखो, अल्लाह का हुक्म सामने रखो, फला तहनु, बुज़दिल न बनना, व तदउ इला सल्म, और सुलह की तुम दावत नहीं देना। वल्लाहु मअकुम, क्लिंटन कहे पाकिस्तान आइसोलेटेड, कुरान कहे अल्लाह मअकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ। मेरे भाइयों, ये तरबियत है जो लश्कर तैयबा अपने भाइयों की करना चाहता है। आओ हमारे साथियों, जिहाद के मदद करने वालों, आप इस वक्त पूरी दुनिया का हदफ है। मैं आपको बतलाऊं, पाकिस्तान का ज़राअती पेशा, सारी दुनिया अल्लाह की कसम तुम्हारी भुट्टी के खिलाफ साजिश कर रही है, कपास के खिलाफ। तुम्हारी कपास का रेट गिराया, तुम्हारी पेस्टिसाइड कारोबार में जाली दवाएं शामिल की, तुम्हारे अंदर उन्होंने कितने हमले किए तुम्हारी ज़राअत को मारने के। किस लिए? उनको ये पता है कि ये किसान अपना उशर, अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपनी कपास से बुने हुए खेस, चादर, लिबास सब मुजफ्फराबाद छावनियों में पहुंचता है, उनको सब पता। एक एक चीज का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के ज़राअत पेशा को क्यों बर्बाद करना चाहता है अमेरिका और जापान? भुट्टी का रेट गिराकर। आप समझते हैं ये मुल्की पॉलिसी है? मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहता हूं, उनके पास इसके आदाद शुमार हैं कि पंजाब और सिंध के जिम्मेदार अपना उशर, ज़कात, अमवाल, खुराक सब मुअस्करात को पहुंचा रहे हैं। इनकी मदद से जिहाद चल रहा है, इसलिए वो ज़राअत पेशा की दुश्मनी कर। आपका ताजिर, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मिल ओनर, साफ समझ ले, कोई धोखे में न रहे। उन्होंने मिल ओनर्स को, इंडस्ट्रियल जोन को बर्बाद करने का आज़म कर रखा है, क्योंकि उनको पता है कि ये ताजिर अपनी आमदनी से जिहाद को खड़ा कर रहा है, वो जिहाद जिससे हिंदुस्तान गिर रहा है। हिंदुस्तान उनका मोर्चा है। जनावाला के भाइयों, हिंद पर बहादुर शाह जफर मालिक था, हिंद पर मुगलिया सल्तनत सुल्तान थे, हिंद पर मोहम्मद तुगलक था, शहाबुद्दीन गौरी था, गजनवी महमूद था, हिंद के बड़े बड़े आलिम बादशाह, नेक सीरत बादशाह हिंद में थे, मुसलमान हिंद के मालिक थे। अंग्रेज बेईमान ने हिंद को मुसलमान से छीन कर हिंदू पलीद को दिया कि तू काफिर, मैं काफिर, तू मुशरिक, मैं मुशरिक, तेरी मेरी छन जाएगी, बन जाएगी। मुसलमान
मुसलमान से ठन जाएगी। मुसलमान को गुलाम बनाया, हिंदू को मालिक बनाया। हिंदू उनका मोर्चा है, उनका मोर्चा ढह रहा है जिहाद में, उसको ढाने के लिए पाकिस्तान का ताजिर मदद दे रहा है। वो इंडस्ट्रियल जोन को बर्बाद करना चाहता है। ये जो दिन रात फ्लक्चुएशन हो रही है, पाकिस्तानी ताजरों को ISO के अंदर जकड़ा जा रहा है, इनके माल को मंडियों में खुले दामों बिकने नहीं दिया जा रहा, इनके रेट्स पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इनकी सनअतों में लेबर, चाइल्ड लेबर के नाम से कि ये अपने बच्चों से काम लेते हैं। भाई तू यहूदी पलीद सलीबी मुशरिक, तुझे इससे क्या कि मुसलमान खुद काम करे या उसका 12 साल का बच्चा काम करे? तू जालिम मुसलमान के बच्चे का भी दुश्मन, उसके बाप का भी दुश्मन, उसके इस्लाम का भी दुश्मन। तू मुसलमान का कब से हमदर्द है? नहीं, अल्लाह की कसम, ये चाइल्ड लेबर की हुक हिच उन्होंने किस लिए लगाई कि वो मुसलमानों के इंडस्ट्रियल जोन को बर्बाद कर। उनके पास एटम का तोड़ है पर जिहाद का तोड़ नहीं है। उनके पास मिसाइलों का तोड़ है, लेकिन उनके पास नहनुल्लज़ीन बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद, इस नारे का तोड़ उनके पास नहीं। ये ज़र्बे मुजाहिद उनको साफ नजर आ रहा है। नहीं दिखाई देता होगा बेचारे अब्दुल सत्तार को, तुम्हारे वजीर खारजा को, नहीं देखता था इससे पहला तुम्हारा वजीर आजम या उससे पहला बेचारा बेताज वजीर खारजा। इनको नहीं नजर आता होगा तो आंखों का इलाज करवाएं। अल्लाह की कसम यहूदियों को नजर आता है कि हिंदू गया। उनको साफ नजर आ रहा है कि कुल 18 लाख फौज है हिंदुस्तान की। 18 लाख में से 8 लाख फौज जम्मू में, पुंछ में, श्रीनगर में, कपवाड़ा में, डोडा में, बांडीपुरा में, इस्लामाबाद में 8 लाख फौज उनकी फंसी बैठी है अनंतनाग में। वो जानते हैं कि पीछे 10 लाख फौज हिंदुस्तान के 32 करोड़ मुसलमान जिनको लश्कर तैयबा लिटरेचर भेज रहा। एक हैदराबाद, 84 जिले की रियासत हैदराबाद, 450 साला रियासत, इस्लामी रियासत हैदराबाद, आसिफ जाही रियासत, कुली कुतुब शाही रियासत, उस्मानिया मुसलमान सलातीन नवाबों की रियासत, 84 जिलों की एक रियासत हैदराबाद। उन्होंने तोड़ा हैदराबाद को, काटा, आंध्र प्रदेश बनाया, कर्नाटक बनाया, 3 सूबे बना दिए। 3 सूबे, एक कर्नाटक, एक आंध्र प्रदेश, एक 3 सूबों में काट के, बांट के 24, 25, 23 जिले तोड़ के पूरी रियासत को 3 टुकड़ों में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में उन्होंने बांट दिया। इसके बावजूद उनको पता है कि हैदराबाद में, पुराने शहर में, नए शहर में, आंध्र प्रदेश में लश्कर तैयबा की केसेटें, लिटरेचर, मजिल्ला, दावा, लश्कर के जवान हैदराबादी मुसलमानों को मस्जिदों में जगा रहे हैं, दरस दे रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि हिंद गया। क्या आपसे मैं बतलाऊं, खुदा की कसम, महाराष्ट्र का सूबा, महाराष्ट्र, ये हैदराबाद के 3 टुकड़े किए उन्होंने, 3 टुकड़े हैदराबाद। महाराष्ट्र में उनको इतना खौफ है मुसलमानों से, कहते हैं लश्कर तैयबा महाराष्ट्र में, मकामी लश्कर तैयबा का यूनिट खड़ा है। महाराष्ट्र में पुलिस के IG, पुलिस के ऑफिसर, हिंदुस्तानी फौज परेशान है कि महाराष्ट्र का सूबा हमने नाम बदला, ढांचा बदला, आबादी बदली, जुल्म किया, मुसलमानों को गिराया, हिंदू को चढ़ाया। इसके बावजूद लश्कर तैयबा महाराष्ट्र में खड़ा हो गया अल्लाह के फजल से। मजिल्ला दावा ने भी लिखा, मुझे हैदराबाद का वफद मिला एक मुल्क में, कहने लगे आपकी कैसेट किसी के पास निकल आए, पूरे खानदान को बर्बाद करने के लिए काफी है। हिंदुस्तान की हुकूमत उस पूरे खानदान को पकड़ लेगी कि तुम्हारे घर से लश्कर तैयबा के फलाने आदमी की कैसेट मिली। क्यों भाई, एक कैसेट से अखंड भारत खंड खंड हो जाएगा?
ہاں اللہ کے فضل سے کیسٹ سے نہیں مگر جہاد کے وار سے، سیف الاسلام سے، انشاءاللہ ضرب مجاہد سے ہند کے ٹکڑے ہو جائیں گے اللہ کے۔ ان کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ہندوستان گیا، اس کے ساتھ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ، پیپل پارٹی، جماعت اسلامی، علماء اسلام، سیاسی گروپ، الیکشنی لوگ، انتخابی دنگل، ووٹ کی سیاست، اسمبلی کا گیٹ، پارلیمنٹ کا تھوڑا سب گر گیا۔ ان کو پتا ہے یہ جڑاوالا کا جلسہ سیٹلائٹ کے سیارے سے CNN دیکھ رہا ہے، امریکہ پلید پینٹاگون میں مشاہدہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کہتے ہیں نا، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ سے سیارے پوری دنیا کی تصویریں لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے ہم تصویر نہیں لیتے، وہ ہماری تصویر لے کے خود ڈرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ سارا جلسہ، یہ بتیاں، ٹیوبیں، یہ لائٹ، یہ اجتماع، یہ نعرے CNN پلید کو پہنچتے ہیں، پینٹاگون میں مانیٹر ہوتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں مائیں اپنے بیٹوں کو دعاؤں سے روانہ کرتی ہیں۔ بتلا رہا تھا نا یاسین بھائی، یاسین بلوچ حفظہ اللہ، ایک بھائی کا قصہ کہ رات بھر روتا رہا، کبھی اماں سے کہتا ہے ماں مجھے جہاد میں بھیج، کبھی باپ سے کہتا ابا تیرے اتنے بیٹے ہیں ان سے خدمت لے لے، مجھے اللہ کے نام لگا دے۔ جاؤ اللہ کی قسم، کالجوں، یونیورسٹیوں، MSc BSc FSc والوں کو آج پکڑ کے دیکھو۔ کل یہ جوان تھے جو جلوس نکالتے تھے، ٹائر جلاتے تھے، بسیں توڑتے تھے، لڑکیوں پر آوازیں کرتے تھے، کستے تھے۔ آج اللہ کے فضل سے کالجوں، یونیورسٹیوں میں، اللہ کی قسم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جہاد جہاد ہے، شہادت کی رغبت ہے، غازیوں کے نعرے گونجتے ہیں یونیورسٹیوں میں، آج جہاد کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ ہے کرنے کے کام نہیں۔ کالجیٹ سے نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو، دعوت میں نفرت نہیں ہے۔ ضرب مجاہد نفرت کم کرنا، محبت زیادہ کرنا سکھا۔ اللہ نے یہ ساری اسٹریٹجی ہم کو جہاد میں سکھائی۔ ہم نہیں جانتے تھے اللہ کی قسم، اس سے پہلے یہی ذہن ہوتا تھا تو فلانے فرقے کا ہے، میں فلانے فرقے کا ہوں، میری تیرے پیچھے نہیں ہوتی، تیری میرے پیچھے نہیں ہوتی، تو ہماری مسجد میں نہ آنا، ہم تیری مسجد میں نہیں آئیں گے، یہی ذہن ہوتا تھا سب کا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ضرب مجاہد سکھائی۔ ضرب مجاہد سے یہ سبق ملا کہ نہیں، نفرتیں کافروں کے ساتھ، محبتیں مسلمانوں کے ساتھ، شدتیں کافروں کے ساتھ، دعوت اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ سارا نقشہ ان کے سامنے آ گیا ہے۔ 8 لاکھ فوج کشمیر میں مار کھا رہی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، 1 سے شاید اوپر ہو گیا، مگر 2 واقعات آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہماری کچھ جماعتیں جلد بازیاں کر رہی ہیں، جلد بازیاں۔ مذاکرات کر لو، ہم تھک گئے ہیں، قربانی دے دی ہے، 70,000 شہید کروا بیٹھے ہیں، اب نہیں لڑ سکتے، بس ہندو سے دوستی لگا لو، کہہ دو ہم بندوق گراتے ہیں، تم معافی دے دو۔ نہیں، اللہ کی قسم یہ حرام، حرام، صراحتاً حرام ہے۔ یاد رکھو، جہادوں سے یہ غدر ہے، جہادوں سے یہ دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دے۔ آئے گا دن صلح کا، مگر کب آئے گا؟ جب ہندوستان کی فوج غلام بنے گی، جب ہندنیاں مسلمانوں کی لونڈیاں بنے گی۔ ہائے ہائے، ارے مذاکرات ہوں گے، پر مذاکرات واجپائی سے انشاءاللہ مجاہدین کریں گے۔ کس بات پر کہ بتاؤ ریکھائیں کتنی دو گے، لونڈیاں کتنی ملیں گی، ہندنیاں کتنی غلام بنے گی، مال کتنا غنیمت بنے گا، جرنیل کتنے غلام بنیں گے، کرنیل کتنے چکی پیسیں گے۔ مذاکرات اس پر ہو۔ مذاکرات کے آداب مجاہدین سے سیکھو۔ فشد الوثاق،
ضرب مجاہد مارتے جاؤ، ضرب جہادی وار کرتے جاؤ، گردنیں کاٹتے جاؤ، اللہ کا حکم ہے، لشکروں کو بھی حکم ہے، حزب کو بھی حکم ہے، ہر مجاہد کو حکم ہے، حتیٰ یہاں تک وہ دن آ جائے ان جنحوا للسلم، ایسے اکڑ کے نہیں کہ امریکہ سے گٹ مٹ کر کے واجپائی کہے بلا مشرف کو، تو میرا یار ہے، اپنے چبوترے پر وہاں اس سے میں آنکھیں چار کروں، نہیں، اللہ کی قسم، لشکریوں یاد رکھو تمہاری ذمہ داری ہے، جڑاوالا کے بھائیوں اپنے اس سبق کو یاد رکھو، اللہ نے حکم دیا ہے ان جنحوا للسلم فاجنح لها، ہندوستان کی سینٹرل کمان، ان کا وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ تمہارے قدموں میں گریں گے، صلح کی بھیک مانگیں گے، تب اللہ تم کو اجازت دے گا قرآن مجید میں ان جنحوا للسلم، اگر تیری ضرب جہادی سے وہ گھٹنوں کے بل گر جائے، فجنح لها، پھر تو بھی اس پر رحم کر، تلوار چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے لشکر طیبہ کی چھاونیوں میں یہ تربیت ہے، کوئی مذاکرات نہیں کرنے، کوئی معاہدے نہیں کرنے، صلح کی کوئی جلد بازی نہیں کرنی، جنگ بندیوں کا کوئی اعلان نہیں، ہاں اللہ کی حدوں کو تھام لو، اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَاتِلُوهُمْ إِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ لشکر طیبہ کا جہادی کورس ہے۔ عبد الستار وزیر خارجہ صاحب، آؤ 21 دن کی ٹریننگ لشکر طیبہ کے کیمپوں سے لے کے جاؤ۔ ہر مجاہد یہ آیتیں پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، ترجمہ سیکھتا ہے، تفسیر سمجھتا ہے، منہج پر پکا ہوتا ہے، تلوار لے کے میدان میں اتر جاتا۔ اور دیکھو تبدیلی کیسے آئی، پہلے کہتے تھے تم منڈے مروا دو گے، کچھ نہیں بن پائے گا، تمہارا خلیفہ نہیں ہے، تمہارا امیر نہیں ہے، شہید تو وہ ہوتا ہے جس کو حکومت ڈکلیئر کرے، جس کو حکومت شہید نہ مانے وہ شہید نہیں ہوتا، تم یہ کر دو گے، پہلے یہ کہتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہم نے سنی، شاید آپ نے بھی سنی ہو، یہ ہو نہیں سکے گا، تمہاری طاقت نہیں ہے، ان کی قوت زیادہ ہے، بیلنس آف پاور نہیں ہے، وہ 18 لاکھ فوجی ہیں، تمہاری تو فوج تمہارے ساتھ نہیں ہے، حکومت تمہارے خلاف ہے، فرقے تمہارے خلاف ہیں، تم مروا دو گے سب کو، ہم منڈے نہیں بھیجتے، پہلے یہ کہتے تھے۔ آج منڈے کہتے ہیں ابا تو اجازت دیتا ہے یا میں جاؤں؟ منڈے چلے گئے، کہتے تھے مروا دیں گے، اللہ کی قسم ہزاروں واپس آتے ہیں، سینکڑوں شہید ہوتے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے جنگ کو؟ 10 سال، 10 سال 1000 شہید مکمل نہیں ہوا، 10 سال میں 1000 شہید، لشکر طیبہ کا 1000 شہید مکمل نہیں ہوا 10 سال میں، اور 28,000 سے زیادہ ہندو فوجی قتل ہوئے۔ میں نے اخبار میں پڑھا 7,500 افسروں کی آسامیاں خالی پڑی ہیں۔ میں یہ موٹی موٹی باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، آدھی سے زیادہ رات بیت گئی، آپ کو جانے کی جلدی ہے۔ میں کہتا ہوں میں بات کے موٹے موٹے نقوش ڈال دوں جو آپ کے دل میں نقش رہے۔ کسی اپنے فوجی سے پوچھو کہ 1000 افسر اگر فوج میں آسامی خالی ہو جائے اس فوج کا حشر کیا ہوتا ہے؟ 7,500 آسامیاں ہندوستانی فوج کی خالی پڑی، افسروں کی 7,500۔ کوئی اپنے کسی فوجی کرنل سے پوچھئے پاکستانی سے، بھائی کرنل صاحب ذرا بتلائیں اگر خدا نہ خواستہ کسی فوج میں 1000 افسر مارا جائے اس فوج کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے جواب کے بعد میری یہ بات یاد کریں، 7,500 افسروں کی آسامیاں ہندو فوج کی خالی پڑی،
3 गुना ज्यादा तनख्वाह देकर वो कप्तान को भर्ती करना चाहते हैं, 3 गुना ज्यादा तनख्वाह देकर। अगर उनका कप्तान दिल्ली में 7,000 लेता है तो श्रीनगर पुंछ में 21,000 रुपया तनख्वाह देकर, बेशुमार मुराहात देकर वो अफसर भर्ती करते हैं। पर अफसर कहता है लश्कर के सामने अफसर क्या करेगा? लश्कर के सामने अफसर भर्ती होके नहीं आने पर राजी नहीं, तैयार नहीं। 28,000 आम फौजी कत्ल हुआ, 7,500 फौजी अफसरों की आसामियां खाली पड़ी हैं, तिगनी तनख्वाह पर आने को तैयार नहीं। ठीक है, कश्मीर में हमारी बहनें भी रोती थीं, हिंदुओं ने जुल्म किया, पर मैं आपको एक खुशी की खबर सुनाऊं। हिंदुस्तानी फौज का एक मेजर जनरल, उसने दरखास्त दी कि मैं फौज की ऑपरेशन की ड्यूटी छोड़कर वेलफेयर करना चाहता हूं। जरा सुन लो बातों को, ताकि आपको पता चले कि जिहाद के असरात कितने गहरे हैं। मेजर जनरल ने दरखास्त दे दी कि मैं ऑपरेशनल ड्यूटी छोड़कर वेलफेयर का काम करना चाहता हूं, मुझे ऑपरेशनल ड्यूटी से मुआफी दी जाए, वेलफेयर की इजाजत दी जाए। दिल्ली में उसकी तलबी हो गई, मेजर जनरल साहब आओ जरा बतलाओ कौन सा वेलफेयर का काम करना चाहते। पता उसने क्या कहा? कहने लगा मैं वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन बनाना चाहता हूं, वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, अंजमन बहबूदे बेवगान। मेजर जनरल कहने लगा हिंदुस्तानी सरकार को, वजीर आजम साहब मैं उन रंडियों बेवा औरतों की वेलफेयर तंजीम बनाना चाहता हूं, वो इतने हजारों की तादाद में रोती फिरती हैं, जिनको मुजाहिदों ने बेवा कर दिया, रंडी कर दिया, मुजाहिदों ने उनके खामदों को कश्मीर में इंतकामन कत्ल कर दिया, मुजाहिदों ने मार दिया उनके खामदों को, वो दिल्ली में दफ्तरों के धक्के खाती फिरती हैं। मैं हिंदू फौज की बेहतरी के लिए उन बेवगान की वेलफेयर एसोसिएशन बनाना चाहता हूं। आया ना मजा? ये है इंतकाम। पाकिस्तानियों कहते हैं हज़्म आलीशान, खुदा की कसम नहीं, जमहूरियत का इलेक्शन, असेंबली की गंदी सियासत, वोटों के व्यापार, ये सारे दंगल हज़्म आलीशान नहीं। हज़्म आलीशान ये है उन्होंने कश्मीर की बेटी को रुलाया, मुजाहिदों ने 28,000 फौजियों को कत्ल करके उनकी औरतों को बेवा बनाया। जाओ मुअस्करात में कुनूत सीखो, कुनूत में मुजाहिदीन कहते हैं अल्लाहुम्मा रम्मिल निसाहुम यतीम अतफालहुम, अल्लाह इनके बच्चों को यतीम बना, इन हिंदुओं की औरतों को बेवा बना, हमें तौफीक दे, हम इनके मर्दों को कत्ल करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या कहा? वयश्फ़ सुदूर कौमिन मोमिनीन कातिलूहुम, ज़रब लगाओ, जिहाद बढ़ाओ, यलगार मचाओ, तलवार से काफिरों को गिराओ। क्या होगा इससे? कातिलूहुम, लड़ाई करो, युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, अल्लाह इनको अजाब देगा। क्लिंटनों, पलीदों को, यहूदियों, ईसाइयों को, वाजपाई हिंदुओं को अल्लाह अजाब देगा। बेअईदीकुम, जरावाला के गबरू के हाथ पर जो हल को, ट्रैक्टर के स्टीयरिंग को, बैल की दुम को पकड़कर फुट्टी उगाता है, कपास बीजता है, जिहाद नहीं करता, अल्लाह कहता कातिलूहुम, ए जवान, ए मुसलमान उठ जिहाद कर, युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, अल्लाह उनको अजाब देगा, हाथ तेरा होगा, बेअईदीकुम, तेरे हाथों से अजाब काफिरों को अल्लाह देगा। वह युख़ज़िहिम, इनको रुसवा करेगा, वह यंसुरकुम अलैहिम, तुम्हारी मदद करेगा, उनको शिकस्त देगा। वह यश्फ़े सुदूर कौमिन मोमिनीन, मोमिनों के सीनों को ठंडक देगा। 28,000 आदमियों की रंडियां बेवा हुई फिरती है दिल्ली में। अल्लाह की कसम मैं आपको बतलाऊं, मैंने पिक्टोरियल पर देखा, मॉस्को में रूसी औरतें मातम करती फिरती थी उन रूसी फौजियों का जो चेचनिया में लड़ने गए वापस नहीं आए।
مجاہدوں نے اللہ کے فضل سے قتل کر دیے. روس میں ماسکو کی سڑکوں پر روسی عورتیں بے ماتم کرتی پھرتی تھی اپنے خامدوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کا. ہاں، یشف صدور قوم مومنین. ہائے اللہ، ہمیشہ مومن مار کھائے، ہمیشہ مومن ظلم سہے، ہمیشہ مسلم عورت کی عزت کو کافر بھمبوڑے، نوچے کھسوٹے. نہیں، یشف صدور قوم مومنین قاتلوہم، لڑائی کرو، یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے گا، بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے دے گا، ویخزہم، رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، تمہاری مدد کرے گا، ویشف صدور قوم مومنین، مومنوں کے سینوں کے غموں کو ٹھنڈک دے. یہی ذمہ داری مشرف پرویز کی، یہی عزیز خان کی، یہی سارے پاکستان کی، یہی دعوت ہماری آج کی شام کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے کی، جہاد لڑنے کی، خون بہانے کی، گردنیں پیش کرنے کی اللہ تعالی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.